Today we are discussing about the mechanism of breathing. Last class we discussed about the human respiratory system. So today we have mechanism of breathing. So it's a 4 marks question in the public examinations, and also there is a 2 marks question areas also from this mechanism of breathing area. Then what is the breathing? Breathing is a maximizing the process of gases exchange. ముఖ్యంగా గరిష్టంగా ఉపయోగించబడేటువంటి వాయువుల యొక్క వినిమయాన్ని మనం ముఖ్యంగా శ్వాసించడం అని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ పర్టికులర్ బ్రీతింగ్ కెన్ బి ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ 2 stages, that is called inspiration and expiration. So we can go to the inspiration process. Inspiration, what is the inspiration? Inspiration is a intake of air into lungs from the external area into the lungs area. It can be called as a inspiration. So inspiration is a active process. So it can be occurred in the condition of intrapulmonary pressure is less than compared to the external pressure. So the particular lungs can be have the low pressure, that is the condition for the inspiration may be occurred. So this condition may be arised by the muscles contraction of the diaphragm and intercostal muscles. Here we can see when the muscle contraction will be arised. The particular cavity of the thoracic region will be increased. If the thoracic region cavity can be increased, it leads to the volume of the lungs can be increased. If the lungs can be volume increased, it leads to the pressure will be decreased in the particular lungs. So if the lungs can be a low pressure, the particular inspiration may be done, that is called intake of air into the lungs. So this is called inspiration process. In this area, the muscle contraction of the diaphragm and intercostal muscle, that is called external intercostal muscle, can be participation for the inspiration process. Now we can go to the expiration process. Expiration means inhalation of air from lungs to the air. So here we can see the releasing of the alveolar air to the exterior part is called expiration process. So expiration is a passive process. We know the inspiration is a active process, expiration is a passive process. So it can be completely opposite to the inspiration process. So here the particular intrapulmonary pressure will be high compared to the exterior pressure. So when the particular pressure will be arised by the releasing of the muscles, that is called diaphragm and external intercostal muscle. When these muscles can be released, relaxed condition, the particular cavity of the thoracic region can be decreased. So particular cavity of the thoracic region can be decreased, the particular volume of the lungs can be decreased. When the lungs volume can be decreased, the pressure will be increased in the lungs region. So then only the particular expiration process will be done. Then the particular air can be expelled to the outer area. So that is called expiration. So this is about the inspiration and expiration process. So between the expiration and inspiration, so expiration is a passive process, inspiration is a active process. Mechanism of breathing, ముఖ్యంగా మనము శ్వాసించడం అంటే గరిష్టంగా జరిగేటువంటి వాయువుల వినిమయాన్ని మనము శ్వాసించడంగా చెప్పవచ్చు. ఈ శ్వాసించడం అనేది ముఖ్యంగా 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఉచ్ఛ్వాసము మరియు నిశ్వాసము. ఉచ్ఛ్వాసం అంటే బాహ్య వాతావరణం నుండి వాయువులు అనేవి ఊపిరితిత్తులకు చేరడాన్ని ముఖ్యంగా మనము ఉచ్ఛ్వాసంగా పిలుస్తాము. సో ఇది ముఖ్యంగా క్రియాశీల ప్రక్రియ. సో ఈ క్రియాశీల ప్రక్రియ అనే ఈ యొక్క ప్రక్రియ జరగడానికి ముఖ్యంగా ఉచ్ఛ్వాసం జరగడానికి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తుల లోపల పీడనం అనేది తక్కువగా ఉండాలి. అదేవిధంగా బాహ్య పీడనంతో పోల్చుకుంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి పీడనం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది. సో ఇది ముఖ్యంగా విభాజక పటల కండరాలు కావచ్చు, వెలుపలి పర్షకంత కండరాలు కావచ్చు, ఇవి ఎప్పుడైతే సంకోచించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఈ యొక్క ఉరహపుర ఘనపరిమాణం అనేది పెరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క ఉరహపుర ఘనపరిమాణం పెరగడం మూలంగా ఇది ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల ఘనపరిమాణం పెంచడానికి తోడ్పడుతూ ఉంది. ఊపిరితిత్తుల ఘనపరిమాణం పెంచడం మూలంగా ఊపిరితిత్తులో ఉన్నటువంటి ఒక పీడనం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఊపిరితిత్తుల లోపల పీడనం అనేది తగ్గిపోవడం మూలంగా బాహ్య వాతావరణం నుంచి వాయువులు అనేవి ఊపిరితిత్తులకి వచ్చి చేరతాయి. సో ఇది ముఖ్యంగా ఉచ్ఛ్వాసంగా మనం పిలుస్తాము.
నిశ్వాసం అంటే ఊపిరితిత్తులో ఉన్నటువంటి వాయువులు ముఖ్యంగా బయటి వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి మనం ముఖ్యంగా ఏమంటుంటే నిశ్వాసంగా మనం పిలవచ్చు. ఇది ప్యాసివ్ ప్రాసెస్, ఇది నిష్క్రియ చర్యగా మనం దీన్ని పిలవచ్చు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు ఊపిరితిత్తుల లోపల పీడనం అనేది ఎక్కువగా పెరగడం మూలంగా ఈ యొక్క నిశ్వాస ప్రక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీనికి గాను ముఖ్యంగా విభాజక పటల కండరాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా వెలుపలి పర్శుకంతర కండరాలు కావచ్చు, మళ్ళీ తిరిగి విరామ స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఉరహపూర ఘనపరిమాణం అనేది తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఉరహపూర ఘనపరిమాణం తగ్గడం మూలంగా ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తుల ఘనపరిమాణం కూడా తగ్గుతూ ఉంది. ఊపిరితిత్తుల ఘనపరిమాణం తగ్గడం మూలంగా ఊపిరితిత్తుల లోపల పీడనం అనేది పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఊపిరితిత్తుల పీడనం పెరగడం మూలంగా ఊపిరితిత్తులో ఉన్నటువంటి వాయువులు అనేవి బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా మనము నిశ్వాస ప్రక్రియగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఈ రకంగా ఉచ్ఛ్వాస మరియు నిశ్వాస ప్రక్రియలు అనేవి ఈ మామూలుగా సగటు మానవ లోపల నిమిషానికి 12 సార్లు జరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దెన్ తర్వాత మామూలుగా ఊపిరితిత్తుల లోపల జరిగేటువంటి ఏమైనా అపస్థితులు అనేవి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యంగా మనము పైరోమీటర్ అనేటువంటి ఒక యంత్రాన్ని ఉపయోగించి యొక్క క్లినికల్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది స్పైరోమీటర్ ద్వారా మనము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నౌ వీ కెన్ గో టు ద రెస్పిరేటరీ వాల్యూమ్స్ అండ్ కెపాసిటీస్. దిస్ ఏరియా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద 2 marks in public examination. First one, what is the tidal volume? What is the tidal volume? So tidal volume is volume of each inspired and expired of air during normal inspiration and expiration. So it is nearly 500 ml. Nearly 500 ml for each inspired and expired air. So per minute is called 6000 ml. 6000 ml. Why? Because in the every man can be inspiration and expiration for the minute is called 12. So 12 to 500 is called 6000 ml per minute. So this is about the tidal volume. Now we can go to the inspiratory reserve volume. So what about this one? During forced respiration, the additional volume of the inhaled air. The additional volume of the inhaled air. So it is addition to the tidal volume. It is addition to the tidal volume is called inspiratory reserve volume. Then we can go to the expiratory reserve volume. So this is the during forced expiration. During forced expiration process, the additional volume of inhaled, the additional volume of exhaled air. Additional volume of exhaled air. So it is additional to the tidal volume. It is additional to the tidal volume is called expiratory reserve volume. Residual volume. So what is the residual volume? The volume of air remaining in the lungs after forcible expiration. So everyone can have the forcible expiration. The particular some air can be located in the lungs area. The particular the air can be called as a residual volume. Is there any defect in the particular pulmonary process? Definitely we can use for this type of the residual volume. So clinical assessment for the residual volume. Then we can go to the vital capacity. So maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. So here vital capacity is called tidal volume plus IRV plus ERV is called vital capacity. So this is about the respiratory volumes and capacities. Now we can go to the respiratory volumes. So first, tidal volume. Tidal volume అంటే ఏమిటి? సాధారణ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస సమయంలో మనము ఉచ్ఛ్వసించే మరియు నిశ్వసించేటువంటి గాలి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని టైడల్ వాల్యూమ్గా మనం పిలుస్తూ ఉంటాము. సో ఇది సాధారణంగా 500 ml ఉంటుంది. సో ప్రతి నిమిషానికి సగటు ఆరోగ్యవంతమైన మానవుడు 6000 ml వెలువరిస్తూ ఉంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టైడల్ వాల్యూమ్. దెన్ ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణము. సో ఇది ఎప్పుడైతే మనము ఫోర్సుబుల్గా ఉచ్ఛ్వసించినామో అదనంగా వచ్చినటువంటి టైడల్ వాల్యూమ్ను మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఒక ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణంగా చెప్పొచ్చు. సో బలవంతపు ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియలో అదనంగా ఉన్నటువంటి టైడల్ వాల్యూ యొక్క గాలి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని మనం ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణంగా చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా నిశ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణము, ఎప్పుడైతే మనము బలవంతంగా వాయువులను నిశ్వసించినామో దానికి అదనంగా ఉన్నటువంటి యొక్క అడిషనల్ వాల్యూమ్, అదనంగా ఉన్నటువంటి యొక్క ఉచ్ఛ్వసించే వాయువుల యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని ముఖ్యంగా మనము యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణంగా చెప్పవచ్చు. దెన్ వీ కెన్ గో టు ద టైడల్ వాల్యూమ్. టైడల్ వాల్యూమ్
ముఖ్యంగా ఇది సాధారణ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస సమయం లోపల పీల్చుకునేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస మరియు నిశ్వాసం యొక్క గాలి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని ముఖ్యంగా మనము టైడల్ వాల్యూమ్గా పిలుస్తూ ఉంటాము. సాధారణ సమయం లోపల ముఖ్యంగా మనము సాధారణ సమయం లోపల వెలువరించేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస మరియు నిశ్వాస యొక్క గాలి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని ముఖ్యంగా మనము టైడల్ వాల్యూమ్ కింద మనం పరిగణిస్తాము. సో ఇది సాధారణంగా 500 mlగా ఉంటుంది. సగటు ఆరోగ్యవంతమైన మానవుడు నిమిషానికి 6000 ml మిల్లీలీటర్ను మామూలుగా అయితే టైడల్ వాల్యూమ్ కలిగి ఉంటాడు. తర్వాత ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణము. ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణం అంటే బలవంతంగా మనము ఉచ్ఛ్వసించేటువంటి ప్రక్రియ లోపల అదనంగా ఉండేటువంటి టైడల్ వాల్యూమ్ను మనం ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా నిశ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణము. నిశ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణము మనం బలవంతంగా గాలిని వదిలినప్పుడు సో అదనంగా ఉండేటువంటి నిశ్వాస గాలిని ముఖ్యంగా మనము నిశ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అవశేష ఘనపరిమాణము. మనము గాలిని బలవంతంగా బయటికి నిశ్వసించినప్పుడు మన యొక్క ఊపిరితిత్తులో ఉన్నటువంటి గాలి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని మనము నిల్వ ఘనపరిమాణము అవశేష ఘనపరిమాణంగా మనం భావించవచ్చు. సో ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఊపిరితిత్తు లోపల ఏర్పడేటువంటి అపస్థితులను లెక్కించడానికి తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అవశేష ఘనపరిమాణం అనేది మనకు తోడ్పడుతూ ఉంది. అదేవిధంగా వైటల్ కెపాసిటీ. సో ఈ వైటల్ కెపాసిటీ బలవంతంగా జరిగేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ తర్వాత పీల్చుకోగలిగినటువంటి గాలి యొక్క గరిష్ట ఘనపరిమాణాన్ని ముఖ్యంగా మనము వైటల్ కెపాసిటీగా మనం భావించవచ్చు. సో హియర్ వీసీ వైటల్ కెపాసిటీ అనగా ముఖ్యంగా దిస్ ఇస్ ద టైడల్ వాల్యూమ్. అదేవిధంగా టైడల్ వాల్యూమ్ ప్లస్ ఉచ్ఛ్వాస నిల్వ ఘనపరిమాణము నిశ్వాస ఘనపరిమాణము ఈ మూడు కూడా కలిస్తే మనకు వచ్చేది వైటల్ సామర్థ్యంగా మనం లెక్కించవచ్చు. నౌ వీ కెన్ గో టు ద రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్స్. ముఖ్యంగా శ్వాస వ్యవస్థలో రకరకాలుగా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితులను మనం ముఖ్యంగా రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్స్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా దీని లోపల కెన్ గో టు ద అస్తమా. సో అస్తమా ఈజ్ ఏ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది బ్రాంకై అండ్ బ్రాంక్యూల్స్. So this is the allergens and histamines. Allergens and histamines can be substance can be constriction of the bronchi. So the particular allergens, particularly pollen and that is the dust particles can be called as the allergens, and the histamines. Histamines can be inflammation material. So these two areas can be substances can be constriction of the bronchi. So this is symptoms of the asthma is the coughing and difficulty in breathing and wheezing. So this is the symptoms of the asthma. Here we can see the particular feature is there, that is the normal bronchi. So is affected the bronchi. You can clearly we can show the particular bronchi. This is about the asthma. ముఖ్యంగా మనము అస్తమా గురించి తెలుసుకోవాలంటే యొక్క శ్వాసనాళాలు మరియు శ్వాసనాళికల్లో ఏర్పడేటువంటి వాపును ముఖ్యంగా మనం అస్తమాగా తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని రకాల అలర్జెన్స్ అనేవి ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల అర్జెన్స్ కారకాలు అదేవిధంగా ఇష్టమైన లాంటి యొక్క వాపు కలిగించేటువంటి పదార్థాలు యొక్క శ్వాసనాళిక యొక్క సైజును తగ్గించడం మూలంగా యొక్క వాయువుల యొక్క రవాణా లోపల వాయువుల యొక్క శ్వాసక్రియ లోపల ఇబ్బంది ఏర్పడే పరిస్థితిని ముఖ్యంగా మనం అస్తమాగా తెలుసుకోవచ్చు. దీని యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు దగ్గు రావడము, అదేవిధంగా శ్వాస తీసుకోవడం లోపల జరిగేటువంటి ఇబ్బంది కావచ్చు, అదేవిధంగా ఈల లాంటి శబ్దము ముఖ్యంగా దట్ ఈస్ కాల్డ్ వీజింగ్. వీజింగ్ మీన్స్ రకమైనటువంటి ఈల లాంటి శబ్దం రావడం అనేది యొక్క అస్తమాగా మనం భావించవచ్చు. ద పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది అస్తమా. దెన్ వీ కెన్ గో టు ద ఎంపైసిమా. సో ఎంపైసిమా ఈజ్ ఏ క్రానిక్ డిసార్డర్. సో we see particular pictures is there. One is normal alveolar picture and the affected picture. So here alveolar walls of the damage particular it leads to the surface area of the exchange of gases is decreased. So when the particular walls of the alveolar walls can be damaged, the surface of the gases exchange can be decreased in this area. So because of this particular symptoms is there, smoking of tobacco is the one of the most important causes for this disorder. This is about the emphysema. Emphysema ముఖ్యంగా మనకు దీర్ఘకాల వ్యాధిగా మనకు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అల్వియోలార్ వాల్స్ యొక్క గోడలు అనేవి దెబ్బతినడం మూలంగా ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మనము చూస్తే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క వాల్స్ యొక్క వీటి యొక్క గోడలు దెబ్బతినడం మూలంగా యొక్క వాయువులు వినిమయం జరిగేటువంటి స్థలం అనేది సర్ఫేస్ అనేది తగ్గిపోవడం మూలంగా జరుగుతుంది. దీని మూలంగా శ్వాసించడం అనేది చాలా ఇబ్బందిగా జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క ఎంపైసిమా యొక్క
రుగ్మతకు మూల కారణము ఎక్కువ శాతము పొగాకు తాగడం మూలంగా పొగాకులు smoking of the tobacco is the main cause for the emphysema symptoms, emphysema disease. Then we can go to the bronchitis. Bronchitis means the swelling in the mucous lining of the bronchi. You can see the pictures here. One is called normal bronchi, one is affected bronchitis, affected bronchi. Here we can see the swelling in the mucous lining of the bronchi. So this particular inflammation can be, swelling can be developed. The particular mucus will be increased in the production. That is the that is called sputum, and that is called thick mucus can release for the patients of the bronchitis. So then also the chronic cough. Chronic cough also most important symptom for the bronchitis disease. ఇంకా మనం బ్రాంకైటిస్ అనగానే ఈ యొక్క శ్వాసనాళం లోపల ఏర్పడేటువంటి ఒక వాపును ముఖ్యంగా మనము శ్వాసనాళం యొక్క మ్యూకస్ పొరల్లో ఏర్పడేటువంటి వాపును ముఖ్యంగా మనం బ్రాంకైటిస్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క మ్యూకస్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఈ యొక్క మ్యూకస్ పొర లోపల వాపు రావడం మూలంగా అధిక మోతాదులో మ్యూకస్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది. ఈ మ్యూకస్ ఉత్పత్తి కావడం మూలంగా వాయువుల యొక్క రవాణా లోపల ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. సో దీని మూలంగా దీర్ఘకాలిక దగ్గు అనేది ఏర్పడతా ఉంది. దాంతోపాటు ప్రతిరోజు కూడా అనేక రకమైనటువంటి ఒక థిక్ మ్యూకస్ అనేది కూడా లేదా స్ఫూటం అనేది ఒక వ్యక్తి అనేది ఎప్పుడు కూడా బయటికి పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద సిమ్టమ్స్ ఫర్ ద బ్రాంకైటిస్ డిసీజ్. దెన్ వీ కెన్ గో టు ద న్యూమోనియా. సో న్యూమోనియా ఇస్ ద ఇన్ఫెక్షన్ టు ద లంగ్స్ బై ద బ్యాక్టీరియా. Not only bacteria, some virus and protozoan parasites can be affected with this type of the disease, that is the pneumonia, especially mainly the bacteria. The particular bacteria is called Streptococcus pneumoniae. This is the important bacteria to the affected of the pneumonia disease. So the symptoms is called, here we can see the lungs. So there is the inflammation of the lungs area, So it will be decreasing of the gases exchange process. So this is the another thing is called accumulation of the mucus in the alveoli is the another symptoms for the pneumonia disease. So ముఖ్యంగా న్యూమోనియా అనే వ్యాధి ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియా లాంటి జీవుల మూలంగా ఇది ఎక్కువగా సంభవిస్తూ ఉంది. స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా మూలంగా సాధారణంగా చాలా వరకు ఈ యొక్క న్యూమోనియాకు కారణమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా మనం చెప్పవచ్చు. సో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తులలో ఏర్పడేటువంటి వాపు మూలంగా ఈ యొక్క పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా మూలంగా ఊపిరితిత్తు లోపల ఒక రకమైనటువంటి వాపు అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ వాపు ఏర్పడడం మూలంగా ఊపిరితిత్తు లోపల వాయువుల వినిమయం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క అల్వియోలై సెక్టార్ లోపల కూడా మ్యూకస్ అనేది ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీని మూలంగా వాయువుల యొక్క వినిమయానికి తగినటువంటి స్థానం అనేది తగ్గిపోవడం మూలంగా శ్వాసించడం లోపల ఇబ్బందికర పరిస్థితులు అనేవి ఈ యొక్క న్యూమోనియా అనేటువంటి వ్యాధి వల్ల సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. దెన్ వీ కెన్ గో టు ద ఆక్యుపేషనల్ రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్స్. Here we can see, already we can told about the respiratory disorders. This is occupational respiratory disease means those persons working in a particular industry, they can affect the this type of disorders, that is called occupational respiratory disorders. In this area, you can see the asbestosis. Asbestosis means those who are working in the particular asbestos industries, they can exposure to the asbestos dust. So that is called asbestosis. Those who working in the particular silica dust, those who are exposed to the silica dust. Where is silica? Silica can be located in the mining and quarry. Those who are working in the mining area and quarries and sand areas can be, the particular silica dust can be affected, exposure to the silica dust. The particular disease can be called as a silicosis. Those who are working in the iron industries, the small particulars of the iron molecules can be affected to the lungs area. So this can be called as a siderosis. So those who are working in the mining industries, coal mining industries, so they are affected the particular black lung disease, that is called exposure to the coal dust. So the particular disease can be called as a black lung disease. So ముఖ్యంగా ఈ యొక్క వృత్తిపరమైనటువంటి శ్వాసక్రియ రుగ్మతలనేవి ఏదైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిశ్రమలో పనిచేసినప్పుడు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. సో దాంట్లో ముఖ్యంగా అస్బెస్టాసిస్. సో సిమెంట్ లాంటి పరిశ్రమ లోపల ముఖ్యంగా మనకు వచ్చేటువంటి పర్టికులర్ డస్ట్ మనం ముఖ్యంగా ఎక్స్పోజర్ టు ద పర్టికులర్ అస్బెస్టాస్ డస్ట్ మూలంగా వచ్చేటువంటి వ్యాధిని ముఖ్యంగా మనం
అస్బెస్టాసిస్గా మనం పిలవచ్చు. అదేవిధంగా మైనింగ్ కావచ్చు, అదే గనులు కావచ్చు, అదేవిధంగా క్వారీస్, ఈ కంకర మిషన్లు, కంకర తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమలు కావచ్చు, దాని లోపల ముఖ్యంగా యొక్క ఈ ఇసుక రేణువుల మూలంగా రాళ్ళ చిన్న చిన్న రాళ్ళ ముఖ్యంగా రాళ్ళ వంటి నిర్మాణాల మూలంగా కావచ్చు, ఈ డస్ట్ అంతా కూడా ఊపిరితిత్తులకు చేరడం మూలంగా వచ్చేటువంటి వ్యాధిని ముఖ్యంగా మనం సిలికోసిస్గా భావించవచ్చు. అదేవిధంగా ఐరన్ ఇండస్ట్రీస్ లోపల ఎక్కడైతే ఇక ఐరన్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడి నుంచి మామూలుగా మట్టి నుంచి తీసేటువంటి యొక్క ఐరన్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి వాటిని తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమ లోపల శుద్ధి చేసేటువంటి కర్మాగారంలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తుల లోపల ఈ యొక్క ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం కూడా ఊపిరితిత్తులో చేరడం మూలంగా వచ్చేటువంటి వ్యాధిని ముఖ్యంగా మనం ఫెడ్రోసిస్గా మనం భావించవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కోల్ గనుల లోపల, బొగ్గు గనుల లోపల పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, బొగ్గును వెలికి తీసేటువంటి పరిశ్రమల లోపల పనిచేసే వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కోల్ డస్ట్కు వీళ్ళు ఎక్కువగా గురవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఊపిరితిత్తు లోపల ఈ యొక్క కోల్ అనేది చేరడం మూలంగా ముఖ్యంగా మనకు వచ్చేటువంటి వ్యాధిని మనం బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్గా మనం భావించవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క ఆక్యుపేషనల్ రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్స్. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంటే ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్స్ కావచ్చు, ఆక్యుపేషనల్ డిసార్డర్స్ కావచ్చు, ఇది మనకు ఎగ్జామినేషన్లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్గా మనకు వస్తూ ఉంది. సో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా వచ్చినప్పుడు మనం ఈ యొక్క 4 అంశాలు మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఓన్లీ 2 ఏరియాస్ మాత్రం మనకు ఇచ్చినప్పుడు, ఏదైనా 2 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు ఏదైనా 2 అంశాలు మనం పర్టికులర్గా మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో స్టూడెంట్స్, నౌ యూ కెన్ టేక్ ద అసైన్మెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. వాట్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్? What is inspiration? Inspiration is a process, intake of air from external to the lungs. This is called inspiration. So బాహ్య వాతావరణం నుండి వాయువులు అనేవి ఊపిరితిత్తులకు చేరడాన్ని ముఖ్యంగా మనము ఉచ్ఛ్వాసంగా మనము పిలుస్తాము. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్పిరేషన్. Which muscle can participation in the breathing process? Which muscle can be participated in breathing process? So we can see there are the 2 important muscles can be participated in the breathing process, that is diaphragm and external intercostal muscles. These 2 muscles can be participated in the breathing process. Here diaphragm and external intercostal muscles can be contracted in the inspiration process and the relaxation in the expiration process. Contraction in the inspiration process and relaxation in the expiration process, type of the muscles. So these muscles can be useful for the breathing process. What is the tidal volume? You know that different types of volumes are capacities and volumes of the respiratory. So it is the most important volume. This is the tidal volume. So tidal volume, the normal breathing and normal inhalation and exhalation of the gases, the normal condition. So that is called tidal volume. సాధారణ ఉచ్ఛ్వాస మరియు నిశ్వాసంలో తీసుకునేటువంటి మరియు వదిలివేసేటువంటి గాలి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని ముఖ్యంగా మనము టైడల్ వాల్యూమ్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఇది సాధారణంగా 500 మిల్లీలీటర్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యవంతమైన మానవుడు 1 నిమిషానికి 6000 మిల్లీలీటర్ల గాలి ఘనపరిమాణాన్ని యొక్క అంటే తీసుకోవడం కావచ్చు, వెలువరించడం కావచ్చు చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైడల్ వాల్యూమ్. దెన్ విచ్ రెస్పిరేటరీ వాల్యూమ్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ టు ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ది పల్మోనరీ డిసార్డర్స్. సో ముఖ్యంగా మనకు యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో ఏర్పడేటువంటి ఏదైనా అపస్థితులను తెలుసుకోవడం కోసము కొంత క్లినికల్ అసెస్మెంట్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దానిలో ముఖ్యంగా మనకు ఉపయోగపడేది రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్, అవశేష ఘనపరిమాణము. రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ ద రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్? బలవంతంగా నిశ్వాసం చేసినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటువంటి ఉన్నటువంటి గాలి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్గా మనము పిలవచ్చు. నిల్వ ఘనపరిమాణము, దీన్ని నిల్వ ఘనపరిమాణంగా మనం అవశేష ఘనపరిమాణంగా మనం దీన్ని పిలవచ్చు. అవశేష ఘనపరిమాణం ద్వారా మనము యొక్క ఊపిరితిత్తులో ఏర్పడేటువంటి అపస్థితులను తెలుసుకోవడానికి ఒక క్లినికల్ అసెస్మెంట్గా ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంది. ఈ యొక్క అవశేష ఘనపరిమాణము.
What is the main cause for the emphysema? Emphysema is a chronic disorder. Chronic disorder. So in this area, especially the smoking of tobacco. The smoking of tobacco is the most cause for the emphysema disease. ఇంకా ఎంపైసిమా యొక్క వ్యాధి లోపల మనము నిత్యము పొగ తాగడం మూలంగా ఈ యొక్క శ్వాసనాళిక లోపల కావచ్చు ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది శ్వాసనాళాలలో జరిగేటువంటి మనం ముఖ్యంగా జరిగేటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ ముఖ్యంగా మనం ఈ యొక్క ఎంపైసిమా వ్యాధిగా మనం గుర్తించవచ్చు. దెన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద న్యూమోనియా డిసీజ్? టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద న్యూమోనియా డిసీజ్. సో ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క న్యూమోనియా అనేది మనకు తెలుసు, మనందరం కూడా ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియా వల్ల ఎక్కువగా సంభవిస్తుంది. కొన్ని రకాల వైరస్ల వల్ల కూడా ఇది యొక్క న్యూమోనియా వ్యాధి అనేది సంభవించడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో ఇక్కడ స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా మూలంగా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క న్యూమోనియా వ్యాధి అనేది సాధారణంగా సంభవిస్తుంది. దెన్ ఎక్స్పోజర్ టు ద cold dust is a type of the occupational respiratory disorder. So we can expose it to the different industries. So those who are working in the particular industries, they are to the exposure to the particular area. So especially in the mining area, the person can be preparing the coal material. So the dust particles of the coal can be enter into the lungs. So that can be called as a black lung disease. Black lung disease. So they are exposed to the coal dust. That can be called as a black lung disease. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బొగ్గు గనులు అదేవిధంగా మైనింగ్ పని లోపల బొగ్గు గనుల లోపల పనిచేసేటువంటి కార్మికుల లోపల ఈ యొక్క బొగ్గు తవ్వి తీసేటువంటి క్రమం లోపల ఈ యొక్క డస్ట్ పర్టికులర్స్ యొక్క కోల్ యొక్క డస్ట్ పర్టికులర్స్ అనేవి ఊపిరితిత్తులో చేరడం మూలంగా ఊపిరితిత్తుల యొక్క శ్వాసక్రియ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ యొక్క ఘన పరిమాణం అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని మనం ముఖ్యంగా బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్గా మనం పిలవచ్చు.